चर बिल्कुल न्यूट्रल हो के। ये भी एक कर्म है भाई, जो कर्म आया पातशाह जी कहते इहा खाट हो हर लाहा। हम जिन्ना टाइम इत्थे टाइम कढ़ के आए हैं, इत्थे लाहा खटन आए हैं, उन्ने क टाइम नूं इन्ना एकाग्र चित हो के, इन्ना सावधान प्यार प्रत्यार हो के कि कोई छिन कोई इहो जिहा टाइम वांझा ना चल जे साडा, लाहा खट लईए। एक एक छिन दा मिनट मिनट दा वो लाहा खटन आए हैं। पातशाह जी फरमान करते ने जियो हर हर लत जपी भाई जीरे तो अंदरों जपो वाहिगुरू वाहिगुरू। लाहा खट्टे हो दिहाड़ी साहब जी कहते भाई आ दिहाड़ी दे लाहा खट लो, जी हुण दिहाड़ी समा मिलिया इन्ना ही लाहा खट लो भाई। इन्ना लाहा भी जीव जन्म सवार दिता है, जीवन सवार दिता है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने वचन है आखिरी पहर चौस घड़ी माहे, 8 पैर दियां 64 घड़ियां भाई। इन्हां 64 घड़ियां दे विचों एक घड़ी साध समागम करे निज कर जाता है। जे कोई इन्हां 8 पहरां दियां 64 घड़ियां चों भाई कोई एक घड़ी साध समागम कर लवे, साध संगत कर लवे, कहते भाई वह अपने स्वरूप रूपी कर सफाई कर अपने असली घर को प्राप्त कर लेना। दोस्तों एक घड़ी भी कोई जरूरत है, जैसे बोझ भरी दया अंकुरी बाहर हुए, पूर्ण पर पार सब कुशल बहात है। भाई साहब जी कहते जैसे बोझ भरी नाव, जिस तरह बोझ ना भरी हुई नाव बेड़ी, वो जो मलाह होंदा वो वेखी जाता, निशानी पाई पाई पूर भरी जाता। जो 2 उंगलां बाहर रह जाती है उदों कहता ना भाई बस होने क्योंकि डुब जाएगी। जैसे बोझ भरी नाव अंकुरी तो बाहर होए, वो पानी को 2 उंगलां बाहर रह के ही पार पर पूर सब है, वो सारा पूरा जिन्ना बेड़ी दे विच वो पार पै जाता है। सब कुशल बहात है, सारे खुशी आनंद के नाल दरिया नदी पार करके अपने खेड़िया नगर खेड़िया चढ़ जाते हैं। पर भाई साहब जी कहते इसे तरह ही है भाई, सारा दिन धंधे करो अपना काम करो, पर 2 घड़ियां पातशाह जी ने वो दी सवेर की ते शाम की। कहते भाई संसार के धंधों के खचत ना हो जाना, संसार समुद्र के बिल्कुल ना डुब जाना। जिवें बेड़ी 2 उंगलां बाहर रहिंदी आ, ऐ एक सवेर एक शाम की घड़ी कोई सत्संगत दे लेखे लाई जावे तां कहंदे भाई वो भी आ संसार समुद्र तो पार पै जांदा है, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ ਕੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ 12-24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਲ 3 ਮਿੰਟ। कबीर एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी हूँ 6 मिनट, आध 3 मिनट। भगतन से तीर दोस्ते जो कीने सुलाभ। भगतां दे नाल भाई रब दे प्यारियां नाल जिहड़ी भी कोई दोस्त विचार करांगे परमेश्वर दी बंदगी दी सांझ पावांगे प्रभु मत दी, कहते लाभ ही लाभ है भाई।
ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਵਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਐ ਵਾਜ ਕਰਨ ਆਏ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗੁਰ ਘਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਖੁਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਠਰਾਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਰਦ ਉਠਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ ਵਸੰਦੋ ਕੋਠੜਾ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰਿਓ, ਉਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਕਰ, ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਿਨ ਭਾਈ। ਉਰਦ ਤਪ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਲੜਕ ਕੇ ਵੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਾਈ। ਮੁਖ ਤਲਾ ਮੂੰਹ ਖੱਡੇ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ ਪੁੱਠਾ ਲੜਕਦਾ, ਬਸੰਦੋ ਕੋਠੜਾ ਥਾਏ, ਵਸਦਾ ਭਾਈ ਕੋਠੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਰੀ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰਿਓ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਦੇਖ ਮੱਥਾ ਨੂੰ ਜਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਤਪ ਕਰੇ, ਪੁੱਠਾ ਲੜਕਦਾ ਭਾਈ, ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਸੰਗ ਲੀਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਨੇ, ਜਨਮ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਾਧ ਹੈ, ਇਹਾਂ ਆਏ ਦਾਤਾ ਬਸਰਾਏ ਦਾਸੀ ਲਪਟਾਏ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਅਸਾਧ ਹੈ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਸੰਗ ਲੀਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਨੇ, ਅਸਨ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਸਤਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤੋ ਪਾਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਹਾ ਸਾਰਾ ਰਿਜਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜਾ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਸੰਗ ਲੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਸੰਗ ਲੀਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਾਂ ਆਏ ਦਾਤਾ ਬਸਰਾਏ ਦਾਸੀ ਲਪਟਾਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾਤਾ ਬਸਰਾਏ, ਦਾਤਾ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ,
ਦਾਸੀ ਲਪਟਾਏ ਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਲੈ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਓਮ 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 ਰਹੇਗੀ ਪੱਲੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਦੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਏ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰ ਪੀਤਰ ਬਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣਾ, ਜੁਗਲੀਆਂ ਵਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਲੜਕਦਾ ਵੀ ਤੜਫਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੀਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਠੇ ਲੜਕਣ ਟਾਈਮ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਮਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਪੀਤਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਂਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਮੈਂ। ਆਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਆਇਆ ਕਲ ਪੀਤਰ। ਆਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਾਈ। ਬਹੁ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ਬਹੁੜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਰਤ ਚਲਾਵਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਦੁਨੀਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਰਗਵਾਸੀ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਰਤ ਚਲਾਇਆ, ਖੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ। ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਭੈ ਭਾਉ ਭਾਣੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਲੇ ਭਾਈ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੁਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹ ਬੇਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ ਸੁਭਾ ਕਾਲ ਖਤਾ ਦਾਗ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦਾਗਾ ਦਾਗ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹੇ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ।
पर दाग तो आत्मा ते लगे तेरे मोह पीत स्वाद दे। दाग दोष मोहे चलिया लाए दर कह बैसन नाही जाए। पातशाह जी कहते ਉਹਦੇ दर ग्रह ते बैठने की जगह नहीं मिलनी भाई। दरगाह का अर्थ होता दर ग्रह है, गुरु घर का दरवाजा दर है, आ बैठे गृह घर है। ना दर से प्रवान होएगा ना ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ प्रवान होएगा। दाग दोष मोहे चलिया लाए तर्क है बैसन नाही जाए। अगे करनी कीर्त वाची है, अगे तेरी करनी करतूत विचार नहीं है भाई जीव। मैं देखा कर समझाया फिर बैठ के तेना लेखा रखना। घड़ी मुहत का लेखा लीजिए रति हो मासा तोड़ कढ़ाइया का। पातशाह जी रति तो मासे का हिसाब होना भाई। उत्थे धर्म राजा यहो जिहा बाणी है, वो एक छिल भी नहीं कई जान दिंदा। घड़ी मुहत का लेखा लेना है भाई। गरीब नवाज पातशाह जी कहते अगे लेखा कर समझाया हुक्म की मन भावदे। जेड़े इत्थे मन भावदे हुक्म कीते सी ना दुनिया ते, पातशाह जी कहते अगला रस्ता भाई होगा इत्थों वर्गा नहीं राह भी है अगे जाना। उन्हां रस्तियां विच भी भाई फिर उन्हां लोकां नाल वाह पैंदा है जिहड़े भाई अगली दुनिया दे वारिस है। ते महाराज पातशाह जी कहते भाई प्रेमिया जे तू इत्थे भी मर्यादा विच तेरा जन्म नहीं होया, इत्थे रह के तू कोई मर्यादा की कमाई नहीं कीती ते जान टाइम केड़ा भाई तू सरोपे लेके जाएगा। फिर भी तेरा उवें नांगो ऊठ सदासी नांगे पार होते गए जिनके लाख करोड़। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ है भाई उस जाना भी ऐसे ही होना है। ते महाराज कहते ना मर्यादा आया कल भीतर बहुड़ जासी नांगा गया भी मर्यादा विच नहीं। ते मर्यादा तो हीने रह के ते जिहड़े अगे हालत होनी है भाई वो भी मर्यादा विच नहीं। क्योंकि दुनिया दे भगवान इंसान की दुर्दशा अगे भाई कल संगल घट चलाया कुत्तियां वाली पशुओं वाली होवे। महाराज कहते मानस देह पाए पद हर भाज नानक बात बताई। मनुखा देही का लख प्राप्त करके पद प्राप्त करके भाई हर भाज वाहिगुरू जप नानक बात बताई। ये बात गुरु नानक पातशाह जी ने दसी है। यही बात गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फरमाई है। गुरबाणी यही हुक्म दसदी है। गरीब नवाज पातशाह जी कहते जैसी कलम गुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास। जह जी मथे ते लिखता भाई जीड़े को जी भाई लिखत लैके इत्थों चल पैंदा अपने कर्मां दा हिसाब किताब हुक्म लिख दे तैसी जीड़े पास ओहे जी जीड़े दे कोल है। कहो नानक प्राणी पहले पहरा हुक्म पया गुर पास। पहले पहरे का हुक्म पातशाह जी कहते ऐ प्राणा धारी जीवो जदों वाहिगुरू का हुक्म होया तू गर्भ अवस्था दे विच आया भाई ते किस लई तेरा आउणा सी दुनिया ते तेरे आउण दा प्रयोजन की सी। वाहिगुरू ने तेरे वास्ते आकर रखी रखी पंजा तत्तां को तेरी रचना बनाई। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ 84 ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੜਫ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਆ ਜਨਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, प्राप्ति कुछ नहीं हुई। महाराज कहते भाई हुक्म की वाहिगुरू हुक्म की रजा विच रहो। महाराज उसका हुक्म दस दो। साहब जी कहते हुक्म ना कहया जाई भाई उसका हुक्म नहीं आख्या जाता।
हड्डा ब्रह्मा निर्गुण विचार है तेन अलख ना लखिया। ब्रह्मा जिहड़ा करता दुनिया का जिहने भाई सानू बना के साज के भेजिया वो भी उस दियां वडियाइयां विचारी जाता उहदे दर दियां। हड्डा ब्रह्मा ब्रह्मा भी खड़ा होकर सिफतां करता परमेश्वर दियां। ऐ अलख वाहिगुरू तेनू नहीं जानिया जाता। गरीब नवाज पातशाह जी फरमान करते हैं अमृत गुरबाणी अंदर हुक्मी होवन जी हुक्म मिला वडियाई हुक्मी होवन जी। वाहिगुरू के हुक्म विच भाई जी कहिए आत्मा हुई है। हुक्म द्वारा आ जिहड़ा जीव है भाई शरीरों का सफर करता है वो हुक्म से जोड़ा कोई वाहिगुरू के हुक्म समझ जाता है बुझ लेता है। हुक्मी होवन जी वो वाहिगुरू के हुक्म समझने वाला जानने वाला बुझने वाला होवन जी। जी का अर्थ है चेतन। चेतन अर्थ है व्यापक व्यापक वाहिगुरू। भाई जिहड़ा उहदे हुक्म दे विच आ जाता है उहदे हुक्म नूं बुझ जाता है वो होवन जी वो जी कहिए चेतन हो जाता है। जिन हर जपया छे हर होए हर मिलिया के लाली जिन्हां ना विसरै नाम से कनेहिया भेद न जानहु मूल साई जेहिया। जिन्होंने नाम नहीं भुलना माने कहो जी है पातशाह जी कहते भेद न जानहु मूलो मूलो ही भाई भेद फर्क न जाने उन्होंने च साई ही जेहिया वाहिगुरू वर्गे है। हुक्मी होवन जी वो वाहिगुरू के हुक्म विच आउण रहण वाले हुक्म नूं समझण वाले जी कहिए चेतन हो जाते हैं भाई परमेश्वरी हो जाती है। हाँ गरीब नवाज पातशाह जी फरमान करते हैं हुक्म मिला वडियाई। वाहिगुरू के हुक्म विच ही वडियाई प्राप्त होती है भाई। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर वही हो जाना भाई। ये वडियाई भी उहदे हुक्म विच है। दुनिया दियां वडियाइयां लिख दात जोत वडियाई ओह वाहिगुरू ने लिखी है भाई। करी लोह कलम लिखियो लेख माछा। लोहे की कलम पक्की कलम परमेश्वर ने अटल सच्चाई वाहिगुरू परमेश्वर के लेख लिखियो लेख माथा मथे का लेख लिखा वाहिगुरू ने। अमृत गुरबाणी अंदर पातशाह जी फरमान करते हुक्म मिला वडियाई भाई उस लेख दात जो वडियाई लिखी है दात कितनी मिलनी है कह जी जोत का मालक तो होगा वडियाई की मिलेगी। लिखता है भाई हर एक मथे दियां। पातशाह कहते बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए। भाई वो किसी का बहुता कर्म मुताबिक ही लिखा जाता है। जिहो जी करतूत कर्म होती है कर्म तो बहुता नहीं लिखा जाता क्योंकि कर्मा सदना खेल कर्मा भोगण आया कर्मा मुताबिक है। उस वड्डे दाते नूं तिल जिन्नी तमा नहीं भाई किसी तो। गरीब नवाज पातशाह जी अमृत उपदेश बख्शिश करते हैं कि भाई हुक्म मिला है जोड़ा वाहिगुरू के हुक्म विच मिल जाता है उसकी भाई वडियाई होती है वह जस लगता है वो हुक्म नूं जानने वाले का। गरीब नवाज पातशाह जी फरमान करते हैं हुक्म कहे जिन्होंने वाहिगुरू का हुक्म आख्या भाई सब कुछ हुक्म च है। उस हुक्म नूं जानिया हुक्म नूं समझिया हुक्म नूं प्रचारिया हुक्म विच रहे। पातशाह कहते ना जाई वो नहीं जान के भाई जन्मां च वो ना जाई जाई जुम्मणगे नहीं भाई मुड़ के
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਉ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕਿ ਤੋਰ ਭਵਨ ਪਨੀਤ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਵਹਿ ਉਚਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਡਿਆਈ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਭ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵੱਖਰ ਸੱਚ ਲੈ ਪੱਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਾਜੇ ਮਾਨ ਸਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ, ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਸੀ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਾਜੇ ਆਹ ਲੋਕ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ, ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ ਜੈ ਜੈ। ਸੁਰ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋ ਲੋਕ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲੇਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਧੂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਉਤਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮਾਨ ਤਾਣ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ, ਖੁਸਲੇ ਚੰਗਿਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਮਾਜ ਕਰਮ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੰਦਿਆ ਨਾਮ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਾਦਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੰਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਘਾਹ ਚਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨੀਚ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦ ਵੀ ਪਾਏ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤਰੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਿਆ ਜਸ ਕਰੇ ਆਏ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਦਰ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚਹੁ ਜਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਗਤ ਵੱਜਿਆ ਜਗ ਬਣਿਆ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਧੰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵੰਤਾ ਘੋਰ ਨੀਤ ਜਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਐਡਾ ਹੀ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ। ਭਾਈ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਤਿਆ ਜਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ, ਪੁੱਛ ਲੋ ਭਾਈ ਬਿਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਦਾਸੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਸੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਿਆ ਜਿਸ ਘਰ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਖੜੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕੁੰਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਤਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਹੈ, ਬਿਦਰ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਰਨਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਐ ਨਾਰਾਇਣ ਐ ਭਗਵਾਨ ਕੀੜੀ ਕਰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੜਕੇ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਛਿੜਕੇ ਸਕੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਗ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਆਏ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਹੀ ਖਾਈ ਗਏ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲੂਣ ਲੜ ਪਾ ਦੇ, ਲੂਣਾ ਹੀ ਖਾਈ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛੱਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਓ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਭਾਂਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਮਾਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਐਸੋ ਭਾਉ ਵਿਦਰ ਕਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵਿਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜੀ ਖੀਰ ਵਰਗਾ ਸਾਗ ਸੀ ਦੇਖਣ। ਛੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਖਤ ਕਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਖੂ ਸਮਾਨ। ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ, 36 ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨ ਕਉ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਭਾਉ ਵਿਦਰ ਕਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹ ਭਾਵੈ। ਐ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਵੋ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੇ ਨੀਤ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤਾ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਦਾਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਸ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਜਿਸ ਘਰ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ। ਭਾਈ ਨੀਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉੱਤਮ ਵੀ ਭਾਈ ਨੀਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਤ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਤਾ ਆ ਗਈ, ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੋਕਦਾ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਖੁਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸੁਰਾਗਾਮੀ ਨਰਕਗਾਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਚੌਹ ਚੁੱਕਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਯਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣਨ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਯਾਮਲ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਕਮ ਚ ਹੈ ਉਤਮ ਵੀ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੰਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੇ ਗੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਭਾਈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਰਤੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਵਰਤੀ ਕੂਕਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਕੂਕਰ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਕੂਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਭਾਈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਰਜਾ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ, ਰਜਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਰ ਰਜਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਦਲਵੀਰ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ।
25 साल बाद मेरे कर्मां ਦਾ ਸੁਖ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਜੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 4 ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੋ, 1 2 3 4 ਖਿੱਚਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇਟ ਦੇ ਬੇਟ ਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਵੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਕਮ ਸੀ ਹੈ ਗੱਲ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੜ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਾਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਭਾਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਣੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਂਭ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਹੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਹੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ